سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى رسولنا حبيب عبد الله بن أبي محمد الحداد وصوله وفروعهم أن الله تغشهم برحمته والمغفرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل 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 على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وعامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الله الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pagi ini dalam majlis baca kitab kita. Di samping kita nak menambah ilmu kita yang sedikit ini, kita juga hadir kerana mengharapkan dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan berkat perhimpunan kita dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, Allah ampun segala dosa kita. Dan kita hadir juga dengan pengharapan supaya kita senantiasa dapat membentengi diri kita daripada segala maksiat, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Dan kita hadir juga dengan harapan supaya Allah Ta'ala lingkungkan kita bersama-sama orang-orang yang salihin senantiasa dari hidup sampai ke mati. Dan kita hadir dengan harapan bahawasanya Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita
Dan Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita sampai dari detik sini, dari detik hari ini sampailah detik hari ini kita menghadap Allah Ta'ala, dan supaya apabila sampai ajal maut kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Setelah dicapainya kita akan taubatan nasuha, taubat segala dosa-dosa kita tidak ulang lagi. Alhamdulillah, sambung baca. Tuan-tuan Haji duduk ke depan. Tuan-tuan duduk ke depan, monggo ngarep kelak kaji ni. Sampai muka surat sampai paling bawah. Baik. Masih perkara-perkara yang membatalkan wuduk ya. Nah, dia perkara-perkara membatalkan wuduk lain, perkara-perkara mewajibkan mandi lain ya. Nanti kita akan bincang. Perkara-perkara mewajibkan mandi ialah itulah perkara-perkara membatalkan puasa. Perkara membatalkan wuduk tidak ya. Baik, kita sudah sebut minggu lepas, bertentuh dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah sampai had diingini tanpa berlapik. Ada berlapik tak batal walau tipis sekalipun. Sentuh kulit antara laki-laki dengan perempuan yang mahram tidak batal. Sentuh kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram yang masih kecil, yang belum sampai had diingini. Had diingini itu tak semestinya sudah akil balik. Kalau perempuan tak mestinya sudah datang uzur. Kalau laki-laki tak mestinya sudah mimpi. Sampai dia sudah had diingini itu, kalau budak perempuan dah umur 7-8 tahun, kalau dia pergi kedai seorang kapal lambat balik, bapak dia dah mula bimbang. Dia main-main luar seorang, bapak dia dah mula bimbang. Itu sudah sampai dia ingini namanya. Dan kalau budak laki-laki sampai had diingini itu sampai mana? Kalau dia termasuk tempat perempuan, sekarang ada budak laki-laki masuk tempat perempuan. Kalau yang kecil-kecil 2-3 tahun, 4-5 tahun masuk tempat perempuan, orang perempuan tak apa-apa. Kalau dah besar sikit masuk tempat perempuan, orang perempuan dah mula tak sedap. Jangan masuk sini ya, sini tempat makcik-makcik semua. Orang perempuan tak sedap, itu dah sampai had diingini. Sentuh dia batal sembahyang walaupun masih dalam umur 10 tahun, 9 tahun belum akil balik sekalipun sudah batal air sembahyang ya. Tak batal air sembahyang juga sentuh kulit walau dengan syahwat sekalipun antara laki-laki dengan laki-laki. Tidak batal. Tidak batal. Kenapa dia laki-laki? Dia laki-laki. Seperti kalau dalam kitab taruh laki-laki jenis ini namanya amrat. Amrat ni tahu, budak bujang muda belia. Kalau bagi setengah negeri, setengah tempat, dia diminati lebih daripada perempuan. Perempuannya semua tutup muka. Maka laki-laki tak tutup muka. Maka budak laki-laki yang bujang-bujang baru naik ini diminati sekali. Kalau diminati, minat sama minat pun tak batal juga. Walau berdosa, sentuhnya berdosa. Tetapi tidak batal air sembahyang kerana laki-laki dengan laki-laki. Dan sebab juga sini ialah manusia ya. Kalau dengan ayam perempuan tak batal sembahyang. Ikan perempuan tak batal sembahyang. Ada ayam perempuan, ayam betina lah ya. Ayam betina ke apa tak batal air sembahyang. Ini lain ya. Nanti bab mewajibkan mandi lain cerita. Haiwan pun diambil kira dalam bab mandi. Kalau dalam bab sentuh, kalau sentuh ayam jantan, ayam betina apa semua, kalau gitu kaum ibu susah dia nak masak, itu ayam ni jantan betina. Ayam jantan aja dia pakai tangan. Kalau ikan betina ke ikan jantan. Ikan jantan aja orang perempuan tak boleh pegang. Alhamdulillah, ayam jantan, ayam betina, ikan jantan, ikan betina kau peganglah, tak batal air sembahyang. Tak batal air sembahyang. Hatta alat kelaminnya pun nanti kita akan bincang, tak batal air sembahyang ya. Baik. Yang kita dah sebut tentang perempuan, laki-laki kalau dibelah dipotong, yang banyak tu namanya perempuan, yang separuh tu, yang sedikit kurang dari separuh tu namanya daging seorang perempuan. Sama ada dibelah ataupun dikerat. Kita sentuh mana? Betul-betul 50%, 50%. Sentuh sini batal, sentuh sini batal. 49%, 51%. Sentuh yang sedikit tak batal, tu namanya daging. Sentuh yang banyak batal, tu namanya perempuan. Begitu ya. Baik yang belah, tak kisahlah yang kau sentuh tu bahagian ada alat kelamin ke bahagian tak ada alat kelamin. Gitu ya. Jadi kalau kita tengok satu orang perempuan dipotong-potong orang aniaya umpamanya. Kita kerja bahagian ambil mayat, jumpa tangan dia jumpa tengkuk dia, jumpa kepala dia, pegang semua tak batal. Tak batal. Kenapa itu? Dah kira bahagian yang bercerai-cerai, itu namanya bukan manusia, itu namanya daging. Namanya daging ya. Alat kelamin nanti kita sebut cerita. Alat kelamin ada bab perkara khas untuk anak dia. Wala yang gudu sya'run wa sinnun wa zufrun wa mahramun binasabin au rada'in au musaharah.
Dan tidaklah membatalkan wuduk juga jikalau menyentuh rambut, gigi, kuku. Tidak batal. Rambut yang disebut batal ialah kulit sahaja. Rambut dah ambil wuduk, sentuh isteri kita, pegang rambut dia, tak batal. Dia pegang janggut kita, tak batal. Umpamanya ya, pegang janggut kita tak batal. Rambut tidak batal. Kuku tak batal. Kuku panjang Dia dah tak ada ambil wuduk, isterinya pula manja. Alah bang, kena gigit nyamuk lah bang, garukkan. Kita garuk pakai kuku kita, umpamanya. Dia tak batal. Pakai kuku tidak batal. Dan lagi apa? Rambut, kuku dan gigi. Gigi tak batal. Itu semua tu kenapa kesentuh kulit batal? Kerana sentuh kulit tu menimbulkan lazat. Sentuh kulit menimbulkan lazat. Pegang ada timbul lazat, semacam punya perasaan. Baik, sebut tentang sentuh kulit tadi. Kita sentuh kulit isteri kita, batal air sembahyang. Kita sentuh kulit babi, batal air sembahyang ke tidak? Tak batal. Habis babi dengan bini kita mana lagi kotor? Dia yang batalkan sembahyang bukan kira kotor tak kotor. Sentuh babi wajib cuci, wajib sertu. Wajib sertu. Namanya sertu ya, bukan samak. Kalau samak tu kulit kita nak kasih dia boleh dipakai, itu namanya samak. Kalau babi, anjing tu namanya sertu. Kalau kena babi, kena sertu. Tetapi wuduk tak batal. Kena isteri, wuduk batal tapi tak kena sertu. Isteri suci tetapi menimbulkan perasaan bagi kita sebab dia perempuan. Sentuh babi najis tapi menyentuh dia tak ada batal kerana tidak menimbulkan perasaan kerana dia haiwan. Yang membatalkan wuduk semuanya itu ialah yang mengubah perasaan kita, kebatinan kita. Buang angin, kan lega lepas tu. Tidur, bangun kan segar. Tersentuh perempuan, kan semacam punya rasanya berdebar. Yang tadi itu lega, yang ni segar, yang ni berdebar, umpamanya. Semuanya itu dia menimbulkan perasaan kita. Sentuh babi tak ada perasaan, makin geli lagi ada. Maka tidak batal wuduk ya. Baik. Kuku semua tu, kuku, rambut dan juga gigi tidak rasa apa-apa. Tidak rasa apa-apa maka tidak batal wuduk ya. Dan juga mahramnya sebab hubungan nasab, persusuan ataupun hubungan kekeluargaan. Baik, dan itu ini dalam nasab ini dan tentang mahram ini kita sebutnya mahram ya, bukan muhrim. Mahram, orang Melayu kita selalu keliru. Dia kalau satu mahram, ni siapa ni, perempuan ni mahramku. Rame-rame maharimku. Satu mahram, jamaknya maharim ya. Muhrim tu orang yang berihram. Pak Haji ni muhrim pasal dia dah niat ihram, maka jadilah dia muhrim. Ramai saya lihat orang-orang muhrim di seberang berada di miqat Ja'rana. Kenapa orang-orang muhrim berada di miqat Tan'im? Itu muhrim, orang-orang berihram. Jadi orang kata, ini muhrim saya, tak pakai ihram kok, muhrim saya. Umpamanya ya. Pasal dia punya jamak dia maharim, jadi orang Melayu ringkaskan mahrim. Sebetulnya maharim. Kalau banyaknya maharim, satunya mahram. Muhrim tu orang pakai ihram. Begitu ya. Maharim ni haram nikah, tak batal air sembahyang. Aurat antara kita dengan dia tak payah pakai tutup muka, tak payah pakai tudung pun tak apa. Antara pusat dengan lutut. Dengan pusat. Akak kita dengan kita antara pusat dengan lutut aja boleh tau. Mak mentua kita semua. Tapi kita tutup kerana apa? Tutup kerana mengelak fitnah. Bahkan kalau orang-orang perempuan orang Padang ya, orang Hadramaut semua, kalau di rumah pun pakai tudung tu. Di rumah pun pakai tudung. Kalau dengan bapaknya pun pakai tudung kecil. Hormat tu namanya. Hormat walaupun bukan aurat. Begitulah. Mak-mak kita semua pakai baju di rumah, kakak kita tak di rumah. Kalau kat rumah semua adik-beradik kita, mak kita semua tak nak pakai baju, boleh. Pakai bukan kemban pun, kain batik bawa aja belakang gitu, macam orang lelaki umpamanya. Pun boleh. Jadi, tapi ditutupnya itu bukan kerana mahramnya, kerana fitnahnya. Takut nanti pamannya pandang ponakannya, kan jadi tak bagus kan. Itu kerana sebab lainnya, bukan kerana sebab mahramnya ya. Baik. Mahram kita sebut lagi sekali, bermakna selain daripada ini kita tak boleh sentuh, batal air sembahyang serta berdosa kalau sentuh tanpa hajat. Hajat tu seperti apa? Nurse nak injek kita. Nurse nak injek kita umpamanya, dia sentuh kita. Doktor nak test demam tak ada demam, umpamanya itu kerana hajat ya. Itu kerana hajat. Tanpa hajat haram dan dosa. Tolong ambil perhatian ini kalau hari raya. Tak boleh ulur tangan sama yang bukan mahram kita, haram lagi berdosa. Haram berdosa lagi batal air sembahyang.
Yang demam haram 7 kali 2 campur 4. 7. Kalau kita laki-laki siapa? Mak ke atas. Mak, nyai, yod, mak, nenek, moyang sampai ke atas, ya. Anak sampai ke bawah. Anak, cucu, cicit, oneng-oneng sampai ke bawah. Kemudian apa itu adik-beradik. Adik-beradik 3. Kandung, sebapa dan seibu. Tidak kira adik-beradik, janda kahwin bawa anak, duda kahwin bawa anak, anaknya kumpul serumah, walau dari kecil sama-sama, tetap itu bukan mahram, itu bukan adik-beradik, itu namanya. Orang Melayu bilang saudara anjing. Orang Melayu bilang tu saudara anjing. Begitu ya. Jadi itu bukan adik-beradik, bukan adik-beradik, adik lain bapak, lain mak. Walau kumpul serumah dari kecil sekalipun. Kalau dah besar kena jaga had batas auratnya, kena apa semua. Ya, tak termasuk anak juga, anak angkat pun tak termasuk juga anak angkat. Jadi kalau sebapa seibu tu kuat, maka itu kira adik-beradik. Baik. Kemudian ialah mak saudara sebelah bapa. Dalam bahasa Arab sebut ammah. Mak saudara sebelah bapa kita punya adik-beradik semua tak batal air sembahyang kita. Kemudian mak saudara sebelah mak, dalam bahasa Arab sebut khalah. Orang Melayu kita semua panggil makcik semua kan, semua cik saja, bik semua. Tapi semua tu lain, sebelah bapa lain hukum, sebelah mak lain hukum, ya. Kemudian ponaan, anak daripada saudara laki-laki dan anak daripada saudara perempuan. Sebenarnya ponaan semuanya, tapi itu ponaan lain. Satu ponaan perempuan, anda adik-beradik perempuan, ponaan laki-laki pun batal air sembahyang, dan tidak haram bersalaman dengan dia. Selain daripada itu tak boleh, haram pandang tengok, haram salaman, batal air sembahyang. Jadi nak kena jaga. Lagi 7 kali 2 iaitu apa? Susuan. Semua ini ditaruhkan susuan. Ibu susuan, nyai susuan, yod susuan, anak susuan, cucu susuan, cicit susuan. Kemudian itu adik-beradik, seibu sebapa, seibu susuan. Kemudian mak saudara sebelah bapa susuan, sebelah mak susuan. Kemudian ponaan sebelah bapa susuan, ponaan adik-beradik laki-laki susuan, ponaan adik-beradik. Sebab nak susukan anak kita kena tahu keluarga macam mana. Keluarga bukan hanya tahu dia, keluarga dia, kelompok dia kita kena tahu. Jangan sampai anak kita kahwin dengan anak dia. Kena tahu tempat mana orang dari sini kerja dekat Pahang ke mana, anak kita susukan dengan orang sana. Tidak besar-besar dia terpikat berkawan di sekolah di Shah Alam. Sekali rupanya asalnya orang Pahang susuan. Tak boleh. Tak boleh. Kena tahu kelompok tu di mana. Kalau kita ada anak susuan, yang ahli susuannya tu kita mesti kena cari. Dia tinggal mana, dia pindah mana pun kita kena track. Pasal anak kita ada hubung kait dengan dia. Nabi kalau anak beranak Siti Halimah Sa'diyah datang, Nabi sambut, duduk layan. Siti Aisyah, Nabi balik rumah, kok ada orang lanang kat rumah? Adik-beradik susuan Siti Aisyah. Jadinya apa gitu. Dia ada mak susuan, ada bapa susuan. Kadang-kadang ada bapa susuan, tak ada mak susuan. Bab syarat susuan, dia kena minum susunya 5 kali sampai kenyang. Dan susu tu adalah milik bapa tau. Sebab apa tahu? Susu milik bapa. Walaupun daripada badan mak, tapi milik bapa. Kenapa? Untuk anak dia. Susu adalah untuk anak dia. Maka susu tu adalah milik bapa sebetulnya. Jadi yang ada orang ada ibu susuan, bapa susuan macam mana kok? Bapa susuan, bukan bapa tu kasih susu. Pasal isteri dia. Jadi ada orang boleh ada bapa susuan, tak ada mak susuan. Macam mana? Sebab pak cik ni ada 4 bini. Betul ya? Bini yang pertama nyusukan 2 kali. Bini yang kedua nyusukan sekali. 5 susuan. 5 susuan daripada susu aku. Sebab 4 bini. Maka jangan yang mak yang pertama tak jadi mak susuan sebab 2 kali. Mak kedua, ketiga, keempat sekali-sekali tak jadi mak susuan. Dengan pak cik ni jadi bapa susuan. Jadi dia ada mak susuan tak ada. Maka mak susuan punya adik-beradik semua tak batal sembahyang dengan dia. Sebelah bapak dia punya mak, bapak punya atuk, bapak dia punya nenek, semua tu ada kiranya. Di sebelah pihak saja begitu. Tu susuan dia, tu susuan. Jadi yang ada orang ada bapak susuan, tak ada mak susuan. Jadi orang lebih ingat dengan orang selalu kan mak susuan lebih kuat ya. Bapak susuan lebih kuat lagi. Sampai boleh tak ada mak susuan tapi boleh ada bapak susuan. Ya. Begitu ya. Boleh ada bapak susuan. Bapak susuan ni pulanya, kalau makcik ni pulanya berkahwin dapat anak,
kemudian menyusukan anak ini, sambil menyusukan anak ini, menyusukan anak kita. Dia bercerai dengan suaminya, dia kahwin baru, maka yang baru, pakcik baru tu kena bapak tiri susuan tak pakai. Bapak tiri susuan tak pakai. Yang dah bercerai tu yang pakai. Itulah kira bapak susuan dia. Bukan kira bapak susuan hanya suami kepada mak susuan. Yang menjadi bapak susuan tu namanya. Bukan hanya kira sebagai suami mak susuan tu kira bapak tiri susuan tak pakai. Jadi susuan tu 7 macam tadi kali 2. Dan juga 4 kerana persemendaan, perkahwinan. Mak mertua, nyai mertua ke atas. Anak menantu, kemudian anak menantu pun tengok, kalau anak menantu dia dengan cucu-cucu lain tu tidak ya. Dan kemudian itu mak tiri, anak tiri. Mak tiri, anak tiri ya, mak tiri. Jadi keluarga 69 tu ada salah satunya yang tak sah. Ada kahwin dengan nyai tiri ke begitu. Keluarga 69 tu kalau kita tengok urutannya siapa kahwin dulu, ada salah satunya tidak sah. Kita tengok telitinya. Kau tak silap saya lah, kalau tak silap saya ya. Baik. Jadi itu kerana itu. Jadi selain daripada yang 7 kali 2 campur 4 ini, batal air sembahyang, tak boleh tengok dan haram menyentuh dan haram melihat ya. Baik, hari raya jangan kita salam kecuali yang ini ya. Siapa yang selalu kita salaman ya? Ipar duai salam tak boleh, walaupun kakak ipar kita tua, kita salaman tak boleh. Abang kita yang tua sekali, kita adik yang bongsu, kakak ipar pun dah macam bayi-bayi mak kita belah, macam kita anggap itu. Kita dari kecil dia yang jaga kita, pun tak boleh. Siapa lagi kita tak boleh salam? Ponaan isteri kita datang, selamat raya cik, selamat raya. Kemudian salam bini kita, salam kita tak boleh. Terima kasih cik, tak payah bilang ada wuduk pun, tak ada wuduk jangan bilang ada wuduk, bohong. Jangan terima je. Tak mahap ya, kau apa khabar, baik, selamat hari raya semua. Raikan dengan perkataan, tak mesti disambut tangan. Tak boleh, kena tolak wajib. Berdosa ya kalau sana salam sini salam, na'udzubillah, boleh turun pahala ya, serentak lakukan dosa sepakat. Allah, tak boleh ya. Apa lagi siapa tak boleh kita salam? Mak mertua kita punya adik. Selamat raya mak, salam mak mertua kita. Adik dia ada. Selamat raya maksu, tak boleh. Maksu dia ke, maklong dia ke, semua tak boleh salam. Siapa lagi tak boleh salam? Sepupu-sepupu tak boleh salam. Siapa lagi tak boleh salam? Anak jiran yang walau belum besar sekalipun. Budak perempuan sudah umur 7-8 tahun, dah tak boleh salam. Salaman. Bukan hanya tak boleh salam, tak boleh tengok pun. Jadi kalau tengok drama bulan puasa tu semua, kalau kita bilang tengok TV tu, tak boleh pun. Segala yang berlakon tu semua tu, kecuali dalam yang lakon tu siapa? Ini mak saudara aku, yang ni pon anakku, familynya semua jadi berlakon pulanya ya. Nama filmnya Familyku. Boleh. Semuanya yang berlakon tu semua anda punya mahram. Bolehlah tengok, buat filem sendiri semua gitu. Syarikat perfilman keluargaku. Boleh. Ceritanya semua tu keluargaku aja ceritanya. Aku semua boleh. Kau tengok filem tu, maklum kau, mak anda engkau, mak engah engkau, semua tu anak-anak dia pun tak boleh. Begitu ya. Semua tu mahram kita. Tak mahram tak boleh ya. Baik. Di situ mahram nak kena jaga. Yang haram dinikah ada beberapa lain. Haram dinikah tetapi batal sembahyang. Dalam kitab sebut. Ada perempuan dengan kita haram nikah tapi batal sembahyang. Siapa ya? Perempuan Cina. Kan haram nikah. Boleh kahwin dengan perempuan Cina? Kan tak boleh haram nikah. Non muslim lah senang cakap. Non muslim kan haram batal air sembahyang, haram nikah, batal air sembahyang. Batal sembahyang. Siapa lagi yang haram nikah batal sembahyang? Adik-beradik bini kita kan haram nikah dengan dia. Kita tak boleh kahwin, ambil kakak ambil adik. Tak boleh madukan kakak dengan adik, tak boleh, tak sah, lagi berdosa. Itu kira boleh salaman dengan dia? Tak boleh salaman dengan dia juga. Batal air sembahyang. Tak boleh kahwin kerana terhalang, satu kerana satu agama, satu nak boleh kahwin terhalang kerana ada isteri dia, ada kakak dia adalah isteri kita. Itu terhalang, tapi itu bukan mahram namanya. Itu kan setengah orang Melayu sebut mahram sementara. Bukan mahram pun namanya. Tak ada sementara-sementara. Memang bukan mahram. Memang bukan mahram ya. Memang bukan mahram. Itu tak boleh. Itu batal air sembahyang juga walaupun tak boleh kahwin, Siapa lagi yang tak boleh kahwin bagi batal sembahyang?
tak boleh kahwin dan batal air sembahyang. Perempuan dalam iddah kan kita tak boleh kahwin dengan dia. Tak boleh kahwin dengan dia dan batal air sembahyang. Bini orang tak boleh kahwin dengan dia. Aku tak boleh kahwin dengan dia, batal air sembahyang tak? Tak boleh. Batal air sembahyang. Kalau kira tak boleh nikah saja, wah banyak yang kita tak boleh nikah ya. Nyonya-nyonya semua kita boleh pegang. Siapa lagi bini orang semua kita boleh pegang. Pasal apa? Tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin. Lain pasal sebabnya lain. Sebab itu tadi ialah apa? 3. Pertalian darah, susuan ataupun persemendaan. Ar-rabi' masrugu bulil adami aw halakati duburihi bi batinil kaf. Keempat, menyentuh kemaluan depan manusia ataupun bulatan dari lubang duburnya dengan tapak tangan bahagian dalam. Baik, sebut alat kelamin dan juga dubur dan juga yang menyentuhnya tapak tangan. Baik. Yang pertama, alat kelamin yang kita sebut. Laki-laki. Laki-laki walau yang mahram sekalipun seperti anak kita. Walau kita punya sendiri sekalipun. Yang nama alat kelamin laki-laki itulah zakarnya sahaja. Buah zakarnya, ari-arinya tidak termasuk. Jadi kalau ambil sembahyang, sentuh buah zakarnya tidak batal air sembahyang, sentuh ari-ari tidak batal air sembahyang, sentuh rambut yang di sekitarnya tidak batal air sembahyang, hanya zakarnya sahaja dari ujungnya sampai ke pangkalnya batal air sembahyang. Baik. Itu alat kelamin laki-laki. Alat kelamin perempuan ialah bibir sekitarnya. Bibir sekitarnya, bibir sekitarnya. Batal sembahyang. Dubur itulah lubang sekitarnya juga ya, bulatan sekitarnya itu namanya batal sembahyang. Di tepi-tepinya semua itu tidak, di tepi-tepinya itu semua tidak. Itu nama alat kelaminnya. Kemudian kita dah sebut itu tadi menyentuh alat kelamin baik laki-laki baik perempuan. Baik laki-laki, kita sentuh laki-laki, doktor sentuh pasiennya laki-laki, disentuh pun batal sembahyang. Walau laki-laki dengan laki-laki, kenapa yang disentuh adalah alat kelamin. Sentuh alat kelamin, perasaannya lain daripada kulit. Perasaannya lain daripada kulit. Sentuh alat kelamin, laki-laki baik perempuan, hidup ataupun mati, bercantum ataupun bercerai. Hidup ataupun mati, orang hidup ataupun mati, tukang mandi mayat tersentuh alat kelamin mayat laki-laki, batal air sembahyangnya juga. Hidup ataupun mati, bercantum ataupun bercerai. Orang laki-laki ni kemalangan, tiba-tiba alat kelaminnya tu putus. Kita pula jumpa, kita angkat. Ni jatuh, kasih nurse umpamanya lah ya, kasih orang ambulan. Kita pegang dia saja, batal air sembahyang kerana namanya alat kelamin. Jatuh, tengah jatuh pulanya kereta lalu, dia lenyek, dah kemik, bukan dah kemik dah lepih, kita angkat, itu namanya bukan alat kelamin, itu namanya daging. Dah hilang bentuk dia, dah hilang namanya, itu namanya daging. Itu namanya daging. Begitu ya. Perempuan pun begitu. Perempuan tadi dikerat, dibelah orang jahat, naudzubillah, kita cari mayat, jumpa tangan, jumpa siku, jumpa ini, jumpa alat kelaminnya, sentuh, batal. Kerana tetap namanya alat kelamin. Dah dibelah 2 orang, itu namanya daging, tak batalan sembahyang. Hidup ataupun mati, bersentuh ataupun bercerai, batal air sembahyang dengan tapak tangan. Tapak tangan mana? Cuba tunjuk. Tapak tangan ini, yang tak nampak tu nama tapak tangan. Ini dikembangkan jari, namanya tapak tangan. Namanya tapak tangan. Jadi sini tapak tangan, ini bukan tapak tangan, ini bukan tapak tangan. Sebab itu dulu bapak kita kalau nak cebokkan kita, dia tengah nak pergi sembahyang Zuhur, nak cebokkan kita, dulu ingat masih kecil ya, dulu adik-beradik banyak, mak pulanya sibuk kerja cuci baju. Jadi kita pulanya banyak besar, bapak nak cebokkan kita pakai kaki pakai kaki. Pasal apa? Pakai kaki kan tak batal, kalau pakai tangan kan batal. Kadang pakai terbalik tangan pun takut terkena, pakai kaki terlambung-lambung. Budak sekarang rasa tak? Terasa kena cebok kaki. Bapak adik-adik sekarang tak ramai. Dulu bapak tolong mak semua kan cebok pakai kaki. Budaknya kenapa pakai kaki? Pasal bapak tak nak batal air sembahyang. Begitu ya. Pakai kaki. Tapak tangan. Ini bukan tapak tangan. Jadi seorang dia dah ambil sembahyang, dia nak buang yang kecil, dia hati-hati tau, takut batal sembahyangnya. Dipegang alat kelaminnya, dicepit, dia buang air sembahyang, disitinjak pun disiram gitu. Batal tak sembahyangnya sebab dia tak dengan tapak tangan, dia pegang ini. Batal tak sembahyang? Batal, pasal dia kencing.
Batalnya masa kencing. Kau pegang macam mana pun hukumnya kau kencing. Kalau tak kencing seakan dia taruh obat aja, dipegang begini dia taruh obat. Tak kisahlah, kalau kencing ni batal. Begitu ya. Jadi yang tak nampak tu namanya tapak tangan. Yang tak nampak tu namanya tapak tangan ya. Tak nampak tu namanya tapak tangan. Saya suka tahu belajar bab-bab hukum gininya, ulang kaji kita ya. Ini bukan semua benda harian kita. Benda harian kita. Kita ulang kaji, satu, dapat ilmu, dapat ulang kaji. Dan jadi kalau kita nak ajar cucu kita, kita lebih ingat lagi. Ingat begini. Nanti cucu tanya, apa gini yai? Ya tak ya. Itu namanya mak tiri kau. Boleh, umpamanya. Bagi budak-budak yang ada mak tiri lah. Jangan apa sebab ini kesian anak aku tak ada mak tiri. Macam mana? Nanti macam mana dia nak hukum? Ini ada hukum ni, anak aku tak ada mak tiri, kesian. Orang sebut mak tiri dia tak tahu yang nama mak tiri. Carikanlah mak tiri. Begitu ya. Sebut tentang mak tiri ni, mak mentua pun nak kena jaga-jaga. Kesian orang yang kalau tak ada mak mentua sedih tau. Kalau hari raya mak mentuanya meninggal, sedih raya teringat mak mentua kita kan kita rapat ya. Kalau jangan sampai stres, cari mentua baru. Kalau mak mentuanya meninggal, alah kesian mak mentuanya meninggal. Selalu pesan, jangan sedih-sedih sangat. Cari mentua baru. Jadi terhibur hatinya. Mak sendiri meninggal tak ada gantinya. Mak mentua boleh ganti. Dah tua-tua tak ada mak mentua, sedih duka cita raya ya. Dah ngamuk bininya. Dalam hal ini tidak batal orang yang disentuh wala yang tagidul al-mamsus. Kita dah ambil wuduk, kita pergi klinik. Doktornya tak pakai glove. Dia cek alat kelamin, dia sentuh kita. Umpamanya alat kelamin, dia sentuh, maka dia yang menyentuh batal, kita yang disentuh tak batal. Yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Kita pergi klinik, sekali tak pergi klinik, doktornya pulaknya tak ada doktor laki-laki, doktor perempuan. Dia pula pakai glove-nya terkoyak, tersentuh alat kelamin pasien itu. Batal ke tidak? Kenapa? Dia perempuan. Dia perempuannya. Dan pasien tu batal atau tidak? Dia disentuh. Dia laki-laki. Begitu ya. Jadi apa yang disentuh tidak batal. Yang disentuh tidak batal. Umpamanya kita dah ambil sembahyang budak kecil tadi, bapaknya cebokkan dia pakai tangan. Bapaknya batal, anaknya tidak batal. Gitu ya. Ini lelaki ataupun perempuan, hidup atau mati, bercantum atau bercerai, manusia sebab itu sebut adami. Siang ikan, kan kita sebelah perutnya, potong perut, kan tersentuh alat kelaminnya, tersentuh duburnya. Siang ayam semua lagi, terkorek lagi semua tu kan, semua tu. Batal tak sembahyang? Tak batal. Dah ambil wuduk nak pergi tangkap kambing. Tangkap kambing kan macam-macam, menggeliat, dia tarik itu, tersentuh ini, tak batal, tak batal. Tak batal. Kenapa? Tidak timbul lazat. Tidak timbul lazat, tidak batal. Pada memasukinya lain hukum. Memasukinya itu persetubuhan dengan haiwan lain hukum. Itu menimbulkan lazat. Batal puasa, kena mandi dan ada ta'zirnya. Ada ta'zirnya. Baik. Wa yanqudu farjul mayyit was-saghir wa maha alal jabbi wadzakarul maqtu'. Dan termasuk membatalkan wuduk adalah menyentuh kemaluan dari mayat. Kita sebut tadi mati ya. Kemaluan anak kecil, walau kecil, ataupun atas tempat terputusnya zakar, dan juga zakar yang terputus. Yang terputus sudah kita sebut tadi, dan tempat terputusnya. Daripada badannya tu tadi, kita tengok doktor dah terputus doktor. Ini bendanya. Kau pegang batal bendanya, dah terputus pegang. Tempat bekasnya tu pun dah jadi kosong, dah tak ada zakarnya. Situ kau pegang, itu kiranya pangkal zakar. Kau pegang itu batal sembahyang. Patut ada zakarnya, dah terputus, kau pegang tempat bekas putusnya tu pun dah kiranya tu pangkal zakar. Batal. Kecuali potong dan dikeruk sampai atasnya, itu tak batal. Itu namanya ari-arinya. Ya, baik. Wala yang wudu farjul bahimah, dan tidaklah membatalkan wudu apabila menyentuh kemaluan haiwan. Kemaluan haiwan, kulit haiwan semua tak batal. Kalau kita beg tangan kulit pun kena jaga tahu. Ni beg tangan kulit kerbau, kerbau jantan, kerbau betina, ni sentuhan kulit ni. Tak kisah, kerbau jantan, kerbau betina pun kau boleh pegang. Agama Islam praktik tak ya? Praktikal ya? Praktikal sekali. Kulit kerbau, kulit ayam semua tak batal.
tak timbulkan keinginan, dan kita tak bikin apa mudah. Kalau tidak nak makan nasi ayam je, ayam betina, ayam jantan, kita sentuh dia saja, batal sembahyang. Sebab aku makan ayam betina lah, tak batal. Subhanallah ya, agama Islam tu yang menimbulkan syahwat, yang menimbulkan boleh buat bukan-bukan, batal. Yang tak ada menimbulkan, tak ada apa-apa hukumnya. Praktikal sekali agama Islam. Tidak main halal, haram, boleh, tak boleh. Semua itu namanya illah. Illah tu sebab haramnya, sebab batalnya. Ilahnya tu semua sempurna sekali agama Islam kita, cukup lengkap. Betul ya, orang-orang kafir kalau masuk Islam ya, orang putih kan gitu ya, diheran, khususnya orang putih kan negeri dia, bangsa dia ada agama juga tau, namanya ada agama, baca kitab punya orang juga. Tapi bila dia masuk agama kita, dia tengok bab wuduk, dia tengok komprehensif agama Islam ni, genah, lengkap semua tu, satu persatu. Airnya dia ada syarat gini. Kalau orang Cina memang ada sembrono sikit lah. Kalau orang putih khususnya, dia tengok agama knowledge, agama ilmu. Tengok agama Islam ni, dia tengok lengkap sekali. Dia bilang, kita tanya, dulu kat gereja kau ada belajar ni? Tak ada. Belajar bab mata, bab apa ada? Tak ada. Dia bilang, lengkap sekali agama Islam ni. Tu buat dia terpesona tau. Walal masu biruusil asabi'i ma bainahuma wa ma bainahuma, dan tidak membatalkan wuduk juga apabila menyentuh dengan ujung-ujung jari dan apa-apa yang di antaranya. Jadi ini ujung jari bukan tapak tangan. Kita sentuh apa alat kelamin dengan ujung jari. Tak batal sembahyang. Gatal kita garuk dengan di belakang, tak batal sembahyang. Garuk gini batal sembahyang. Ini jari, ujung jari tidak batal sembahyang. Tepi jari tak batal air sembahyang. Tak batal sembahyang. Jadi kalau isteri kita, bang sapukan ubat bang, saya tak sampai, kita taruh ujung jari, batal tak? Batal sebab isteri. Walaupun ujung jari ya. Begitu. Jadi itu dia punya hukum dia. Tu ujung jari. Jadi kalau dengan apa, anak kita pulaknya, anak laki-laki, pak tolong pak, alah aku ni dah ambil sembahyang, tampukan ubat, nak taruh ujung jari tak rapi, taruh kat tangan, kita gosokkan minyak, batal tak? Kenapa? Anak laki-laki ya, begitu ya, anak laki-laki ke anak perempuan, kerana mahram. Begitu ya. Fasal pada menyatakan hal-hal orang diharamkan bagi orang berhadas kecil. Lepas tu hadas 3 ya, hadas kecil, hadas besar dan hadas terlebih besar. Orang ataupun hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Hadas kecil tu yang mewajibkan wuduk, pantang larangnya sekian. Hadas besar yang mewajibkan mandi lantaran junub atau keluar mani, maka pantang larangnya lebih lagi. Hadas paling besar haid, pantang larangnya lebih lagi, tak boleh disetubuhi, tak boleh diceraikan. Itu. Jadi itu namanya haid dan nifas, hadas lebih besar. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, niatnya 2 saja. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Tapi bagi mengangkat hadas besar bagi perempuan, kalau yang kerana haid dan nifas, sunat sebutkan, saja aku mengangkat hadas besar dari haid kerana Allah Ta'ala, saja aku angkat hadas besar dari nifas kerana Allah Ta'ala. Untuk keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan wajib membezakannya. Jadi kita sebut kalau untuk perempuan sunat disebut. Kerana apa? Situ ada 3 hadas, ya. Kalau bagi kita laki-laki hanya 2 hadas sahaja. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Taala ampun dosa kita, tetapkan iman kita. Semoga sepanjang hari ini kita dapat taat pada Allah Taala, tidak buat dosa, dan takdirlah hari kita mati hari ini mudah-mudahanlah menjadi hari kemenangan bagi kita. Wallahu alam bisawab. Anak angkat disusukan. Ibu angkat. Anak angkat, ibu dia makan ubat untuk susu. Boleh. Dan susunya, ibu susuan kita ambil anak angkat. Kemudian isteri kita makan obat, keluar susu. Tak kisahlah. Keluar susu lantaran obat ke, lantaran apa ke, itu pokoknya susu daripada badan dia. Boleh. Dengan suami dia, dengan ayah. Sama juga. Sama juga ya. Sama juga. Sebab apa, dengan ayah tu pun kena susuan sekali. Walaupun dia tak ada anak. Sebab takdir susu tu di reserve Allah Ta'ala dalam badan dia untuk anak dia. Di tengah tak ada anak, dia makan obat, jadi badan tu proses. Sebetulnya susu itu untuk anak kalau ada anak. Tak ada anak pun tetap bapa mak susuan dan
bapa susuan. Begitu ya. Kalau di negeri Arab ya, Hadramaut sana, dia gunakan sistem ini untuk jadikan mahram. Orang dulu kan kakak dengan mak beranak, anak pun beranak kan. Jadi kalau dengan kakak ipar dia, disusukan dengan kakak ipar. Dengan abang memang abang lah. Jadi kakak ipar kan bukan mahram. Nanti ibu kan tinggal di rumah abang, rumah abang long. Jadi adik-beradik laki-laki masuk rumah abang tak ada masalah. Pasal apa? Kakak ipar tapi ibu susuan. Kakak ipar tapi ibu susuan. Setengah-setengah hubabah, dia nak pergi mengajar sana sini. Sana Hadramaut perempuan tak mandu, tak boleh mandu. Aib sebab jangan tengah jalan tengok laki-laki, tengok jalan kan tengok laki-laki. Perempuan drive aib. Anaknya pulaknya pun nak mengajar juga, macam isteri-isteri setengah habib-habib. Dia perlu nak travel sana sini. Pasang deribah, haram. Maka deribah tu bikin apa? Kawinkan dengan cucunya yang kecil. Jadi kita tahu cucu menantu. Maka cucunya umur 3 tahun, 2 tahun. Apa bapak budak tu, aku nikahkan kau dengan anak aku. Mas kahwinnya betul susu. Mas kahwin betul susu. Lepas 3 hari, lafaz talak. Dia walau talak sekalipun, tetap kira cucu menantu tak batal sembahyang kan. Jadi dia bawa kereta ni kiranya nyai mertua. Kiranya nyai mertua dibawa tu. Tak batal sembahyang. Tidak haram. Dan budak itu setakat ijab kabul je. Jadi orang cerita gitu, kalau macam Habib Salim semua tu, pembantunya Indonesia. Dia nak layan, nak masuk ke rumah gitu. Nikah saja. Nikah saja tapi tak apa-apalah. Jadi ingat kalau ada pembantu kat rumah takut dosa gitu, nikah saja. Jadi tak bimbang takut dosa ya. Awak tak bimbang, pakcik bimbang. Begitu ya. Mereka begitu. Ada pembantu nikah saja. Nikah saja. Jadi apa, kau bimbang, kau bini tak jealous tu dan cerita. Pokoknya jadi aku tak berdosa. Diorang gunakan cara-cara gini untuk gitu. Habis budak kecil kau nikahkan pada berdosa. Ini satu jalan namanya. Satu jalan ya. Satu jalan. Dan jadi apa? Driver tu siapa? Cucu menantu. Bekas suami cucuku. Begitu. Tahap dia begitu. Satu orang, isterinya meninggal. Sepupu isterinya nak bantu. Dia seorang orang belajar di Hadramaut. Sepupunya nak bantu ahli rumahnya macam mana. Nikahkan dengan anaknya. Kecil. Nikah. Mas kahwinnya botol susu. Lepas 3 hari, lafaz talak. Jadi dengan kira apa? Mertua, bekas mertua tak batal sembahyang. Mak mertua tak batal sembahyang. Wallahu alam. Mak mertua tiri batal. Mak mertua kita mati, bapak mertua kita kahwin lain, batal. Mertua tiri batal. Begitu ya. Syukur kita agama Islam. Agama kita macam-macam undang-undang, tata cara semua rapi, semua kemas. Tak ada lain agama ini macam. Tak ada lain, tanya semua itu. Sembrono, tak ada bab mahram pun pada mereka. Maka jangan ikut tata cara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.